परम शांति। देखो, छोटे बच्चे क्या भूत प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं? इस पर मैं आज बात करूंगा। जब छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने का, 1 साल का, तो इस दुनिया का नॉलेज नहीं होता। जो नया जन्म होता है, रीबर्थ हुआ है, तो इस दुनिया का उसको नॉलेज नहीं होता। उसको सूक्ष्म बुद्धि होती है उसकी, और अगले जन्म का नॉलेज होता है उसको। अगर अगले जन्म की कोई भी बात मेमोराइज होती है उसकी आत्मा में, तो तुरंत हंसता है, खेलता है, रोता है। ऐसा अपने आप ही हंसेगा, अपने आप ही रोएगा छोटा बच्चा। मगर जब जब फिर धीरे धीरे इस जगत का नॉलेज आएगा, 6 महीने के बाद, 8 महीने, 1 साल के बाद, तो धीरे धीरे फिर उसकी पुरानी जो मेमोरी है, वो आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो इमर्ज हो रही थी। पुरानी मेमोरी अगले जन्म की, वो बंद हो जाती है। और इस जन्म, इस नई दुनिया का, नया जन्म का, उसको नया ज्ञान मेमोराइज होता है। नई दुनिया का ज्ञान मेमोराइज होता है। ऐसी तरह सूक्ष्म में जब बुद्धि, उसकी बुद्धि जब सूक्ष्म में होती है, बच्चों का एकदम बुद्धि एकदम रिफाइन, शुद्ध बुद्धि होती है उसकी, तब उसको भूत प्रेत भी देखते हैं। कभी कभी भूत प्रेत भी सामने आ जाए उसको, तो दिखते हैं, मगर वो बोल नहीं सकता। तो उसको देखेंगे तो रोएंगे। अगर भूत प्रेत अगर रुलाने वाले होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो रुलाते हैं, तो वो रोने, जोर जोर से रोने लग जाता है, बहुत जोर से रोने लग जाता है। कभी कभी छोटे बच्चों में ये भूत प्रेत प्रवेश भी कर जाते हैं। नजर भी, भूत प्रेत आते हैं छोटे बच्चों को परेशान करने के लिए, भूत प्रेत आते हैं। मगर कई बच्चे अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अगले जन्म की उसकी मेमोराइज होती है, तो वो भूत प्रेत अगले जन्म के ज्ञान होता है उसको, तो वो मेमोराइज होता है। तो कई बच्चे भूत प्रेत से नहीं डरते। सभी बच्चे डरते हैं ऐसा नहीं है। बहुत स्ट्रांग बच्चे होते हैं, अगले जन्म की उसकी मेमोरी में भूत प्रेत का ज्ञान भरा पड़ा होता है, तो उसको लगता है ये भूत प्रेत है, तो नहीं रोएंगे, हंसेंगे। भूत प्रेत को देखकर भी हंसेंगे, उसको समझ में आ जाएगा ये भूत प्रेत है। तो उसकी भूत प्रेत देखने की क्षमता, सूक्ष्म शक्तियां भी उसकी ज्यादा होती हैं बच्चों की। और उसकी अंदरूनी शक्तियां, जो आत्मिक शक्तियां हैं, वो 6-8 महीना तक काफी रहती हैं। मगर वो किसी को बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इसलिए बच्चे इनोसेंट माने जाते हैं। मगर बच्चे इतने इनोसेंट तो इस जन्म के लिए होते हैं, क्योंकि इस जन्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए इनोसेंट बच्चों को माना जाता है। मगर उसके अंदर भी ये अगले जन्म की ज्ञान की मेमोरी होती है, भूत प्रेत देखने की क्षमता होती है, सूक्ष्म जगत की देखने की क्षमता होती है इन बच्चों में। और वो उसको मेमोराइज भी करके है, तो कभी कभी सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेतों को देखकर, भूत प्रेत की योनि को तो काफी देख सकते हैं बच्चे, छोटे बच्चे बहुत देख सकते हैं। 6-8 महीने, 1 साल तक तो देख सकते हैं। और वो देखकर कई बच्चे बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं। फिर उसको जो माँ बाप होते समझ जाते हैं, बंद नहीं होता रोना उसका, बंद नहीं होता उसका। तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये बच्चे को अब कैसे बंद करें। तो उसको फिर ये कई बार ओझा के पास भी ले जाना पड़ता है, तांत्रिक प्रयोग वालों के पास भी ले जाना पड़ता है। वो कि काला धागा देते हैं, तो काला धागा बांधते हैं, तो फिर वो भूत प्रेत देखने बंद हो जाते हैं। तब उसको थोड़ा आराम मिलता है, क्योंकि वो जब भूत ओझा के पास ले जाते हैं तो भूत प्रेत देखने बंद हो जाते हैं। वो अपना अपना भूत प्रेत रख देता है, मतलब काला धागा बांध देता है। तो वो, तो तांत्रिकों के पास भी ले जाना पड़ता है उसको। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उसके बहुत कारण नहीं समझ पाएंगे, मगर कई लोगों ने इस पर रिसर्च किया है। पुराने हमारे भूत प्रेतों पर भी जब रिसर्च करते थे, तो कौन सी आत्मा पर कौन सा भूत प्रेत क्या इफेक्ट करता है, वो तो छोटे बच्चों पर ज्यादा इफेक्ट करता है। ये पुराने हमारे बहुत शास्त्रों में भी लिखा है। लोगों को ये डोरी धागा जो करते हैं, वो टोटके करते हैं, उनको भी पता है, पुराने लोगों को पता है कि भी बच्चा बहुत जोर से चिल्लाने लग जाए,
चिल्ला चिल्ला के थक जाए और तब वो समझ जाना कि भाई उसको कोई भूत प्रेत दिख रहा है, कोई सूक्ष्म जगत की आत्मा है, उसको डरा रही है, चिल्ला रहा है। इसलिए तो हम मेन टॉपिक तो ये था, सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो होती है सूक्ष्म जगत में होती है तो वो दिखती है। उसके अलावा और भी उसको दिखता है। 6 महीने के बच्चे होते हैं तो उसका बहुत एकदम बुद्धि अलर्ट होती है, तो मन शुद्ध होता है, बुद्धि अलर्ट होती है, तो आसपास में कई जगह सूक्ष्म में होने वाली बड़ी बड़ी होनारतें भी होती हैं, तो वो बच्चों को समझ में नहीं आता, मगर वो अनुभव होता है कि उसको सूक्ष्म जगत में होने वाली भी होनारतें जो होती हैं, जैसे चारों ओर से जैसे अर्थक्वेक आने वाला हो तो उसके वाइब्रेशन कंपन और छोटे बच्चे अनुभव कर सकते हैं। और चारों ओर कहीं दूर दूर से आवाज़, रोने धोने की आवाज़ें आती है, कुत्ते भौंकते हैं तो भी वो बच्चा समझ जाता है कि कहीं नेगेटिव हो रहा है, तो भी वो बच्चे ऐसी आवाज़, कुत्ते भौंकने की आवाज़ या दूर दूर से कहीं कहीं विनाश हो रहा है, कहीं ये हो दुख दर्द वाली आवाज़ें आ रही हैं, या कहीं सूक्ष्म जगत में भी नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव होने वाला है, तो भी उसको आभास होता है। वो इसलिए आत्माएं कई बार, छोटे बच्चे उसके कारण भी रोते हैं। वो उसके कान बहुत तेज होते हैं, उसकी जो कर्मेंद्रिया जो सुनने की शक्ति जो है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इसलिए आत्माओं को, उसकी बच्चों की आत्माओं को जज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तक तो शायद पूरे का पूरा बच्चों की पर इतना विश्लेषण नहीं मिलता है कहीं, मगर उस पर करो तो बहुत कुछ उसमें गहराई मिलेगी। उन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की जो आत्माएं हैं, उसको इनोसेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसको इस पांचों विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसका विकारों का ज्ञान उसको नहीं होता है। इसलिए जब विकारों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसकी बुद्धि एकदम रिफाइन होती है। सूक्ष्म में बुद्धि रिफाइन होती है, और सूक्ष्म में जब बुद्धि रिफाइन होती है तो ये सब सारी शक्तियाँ, सूक्ष्म सुनने की शक्तियाँ और सूक्ष्म देखने की शक्तियाँ, ये सब सारी शक्तियाँ उसके मन के अंदर होती है। उसके मन, जो मन होता है पावरफुल होता है, और मन जब पावरफुल होता है तो ये आत्माएं अनुभव करती हैं। तो मन मन कब पावरफुल होता है? जब विकार नहीं होते, मन में विकार नहीं होते, तो निर्विकारी मन होता है। तो निर्विकारी मन, ये सूक्ष्म की शक्तियाँ बहुत पावरफुल उसकी होती है छोटे बच्चे की, मगर उसको ज्ञान नहीं होता। इसलिए देखने की, सुनने की शक्तियाँ बहुत पावरफुल होती है। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము బాపూజీ ద్వారా చాలా చాలా ముఖ్యమైనది, అందరూ తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహం ఉన్నవారికి బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి టాపిక్, చిన్న పిల్లలు అనగా 6 నెలల నుండి సంవత్సరం లోపు పిల్లలు భూత ప్రేతాత్మలను చూడగలరా అనే ప్రశ్నకు సమాధానము బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో క్లిప్పింగు ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ హిందీ వీడియో వినండి, తర్వాత తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ కూడా వింటే ఏం చెప్పారో మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా విని తెలుగు అనువాదం వినండి. పరం శాంతి చెప్తూ బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, చాలామంది చిన్నపిల్లలు ఏడవటము, కేకలు పెట్టటము, భయపడటము ఇవన్నీ చూసి ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనుకుంటారు. అంటే చిన్నపిల్లలకు భూత ప్రేతాలు కనపడతాయా అనేటువంటి విషయం గురించి నేను ఈరోజు చెప్పదలుచుకున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ.
ఇప్పుడే ఈ భూమి మీద కొత్తగా జన్మ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రపంచం యొక్క నాలెడ్జి వాళ్ళకు తెలియదు. వారు 6 నెలల నుండి 1 సంవత్సరం లోపు పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు కొందరు రీబర్త్ పునర్జన్మ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. వారికి బుద్ధి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది, అంటే తీక్షణంగా ఉంటుంది. పూర్వజన్మలోని విషయాలు వాళ్ళ యొక్క మెమరీలో ఉన్నప్పుడు జ్ఞాపకం రావచ్చు. పూర్వజన్మ యొక్క జ్ఞానం ఉంటుంది. వారు పూర్వజన్మలో ఏదన్నా జ్ఞాపకం వచ్చినా వాళ్ళంతట వాళ్ళే ఏడుస్తూ ఉంటారు, ఒక్కోసారి నవ్వుతూ ఉంటారు, ఆడుకుంటూ ఉంటూ ఉంటారు. చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు వారికి పూర్వజన్మ స్మృతులు వస్తూ ఉంటాయి అని అంటూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు చెప్పలేరు నోటితోటి. పిల్లలు పెరిగే కొద్దీ ఈ యొక్క జ్ఞాపకాలు తగ్గిపోతాయి, అంటే పూర్వజన్మ యొక్క జ్ఞాపకాలు తగ్గిపోతాయి. ఈ ప్రపంచం యొక్క జ్ఞానము వాళ్ళు 6 నెలల దగ్గర నుంచి 8 నెలల దగ్గర నుంచి 1 సంవత్సరం వరకు చూస్తూ ఉంటారు, వింటూ ఉంటారు, మాటలతోటి వాళ్ళు గ్రహింపు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకని పాత పూర్వజన్మ యొక్క మెమరీ మొత్తం ఏదైతే రికార్డింగ్ ఉందో అది కొంచెం కొంచెం తొలగిపోతూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఇమర్జ్ కూడా కావచ్చు. కొంతమంది పూర్వజన్మవి మర్చిపోతారు. ఇమర్జ్ అవటం కూడా పెద్దయ్యే కొద్దీ వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఈ ప్రపంచంలో పడిపోయిన కారణం వల్ల అవన్నీ కూడా బంద్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి జన్మ ఈ భూమి మీద ఈ ప్రపంచం యొక్క జ్ఞానము బుద్ధిలో మెల్లమెల్లగా రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మంగా ఉన్నప్పుడైతే వీళ్ళ బుద్ధి చాలా శుద్ధిగా ఉంటుంది. అంటే చిన్నప్పుడు 6 నెలల నుండి సంవత్సరం లోపు వరకు వారి బుద్ధి చాలా శుద్ధిగా ఉంటుంది, సూక్ష్మ శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో వీళ్ళకు భూత ప్రేతాత్మలను కూడా చూడగలుగుతూ ఉంటారు. చిన్నపిల్లలు ఎదురుగా ఈ భూత ప్రేత ఆత్మలు వచ్చినా చూస్తారు, కానీ వాళ్ళు ఏం నోటితోటి చెప్పలేరు. ఒక్కోసారి కొంతమంది ఏడుస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకనంటే భయంకరంగా ఉండేటువంటి నెగిటివ్ ఆత్మలు కొందరు ఏడిపిస్తూనే ఉంటూ ఉంటాయి. కొన్ని వాటిని చూడటంతో చాలా పెద్ద పెద్దగా కూడా పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఒక్కోసారి ఈ యొక్క చిన్న చిన్న ఆత్మలు కూడా ఈ చిన్న పిల్లల్లో కూడా ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. అంటే భయపడే వాళ్ళ పిల్లల లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి అని, బలహీన ఆత్మల లోపలికి ప్రవేశిస్తాయి అని. ఇక అప్పుడైతే అవి ఏడవటము చేస్తూ ఉంటారు, అస్సలు ఆపరు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ లోపల ఆత్మ అలా చేయిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని చిన్నపిల్లల దగ్గరికి భూత ప్రేతాత్మలు వస్తూ ఉంటాయి అని అంటారు. కానీ కొంతమంది అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. కొంతమంది పిల్లలు భూత ప్రేతాలను చూసినా దగ్గరకు వచ్చినా కూడా ఏడవరు, వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క భూత ప్రేతాల గురించి జ్ఞానము పూర్వజన్మలో వాళ్ళకి తెలుసు అనుకోండి, వాళ్ళకి అర్థమైపోతాయి ఇవి 3 తత్వాల ఆత్మలు, భూతాలు, ప్రేతాలు అని. చూసినా కూడా భయపడరు, చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళు చేసే చేష్టలు చూసి కూడా భూత ప్రేతాల యొక్క చేష్టలు చూసి నవ్వుతూ ఉంటారు. ఇక భూత ప్రేతాలని అర్థం చేసుకోవటంతో వీళ్ళు శక్తిశాలిగా ఉన్న కారణం వల్ల సూక్ష్మశక్తి భూత ప్రేతాలను చూసే క్షమత ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళ లోపల ఆత్మ లోపల అంతర్శక్తి చాలా ఉంటుంది అనే ఇక్కడ చెప్పవచ్చు. ఇది దగ్గరగా 6 నెలల నుంచి 8 నెలల వరకు ఉంటూ ఉంటుంది. పిల్లలు పెద్ద కొద్దీ కూడా మరి ఈ కొంచెం తగ్గుతూ ఉండొచ్చు. వాళ్ళకి అంతర్శక్తి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎవరితోనూ మాట్లాడలేరు, చెప్పను లేరు, చూపించను లేరు. అందుకని కొంచెం వేరుగా ఉంటూ ఉంటారని చెప్పాలి. పిల్లలు చాలా అమాయకులు అని అంటారు. ఎందుకనంటే వాళ్ళకి ఈ ప్రపంచం యొక్క జ్ఞానం అనేది వాళ్ళకు తెలియదు, ఇన్నోసెంట్గా ఉంటూ ఉంటారు.
కొంతమంది పిల్లలు సూక్ష్మ జగత్తును చూసేటువంటి క్షమత కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇంకా సూక్ష్మ జగత్తులోని వాళ్ళు కూడా ఈ పిల్లలకు కొన్ని ఇమర్జ్ చేయిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు, జ్ఞాపకం చేయిస్తూ ఉంటారు. ఇక 6 నెలల నుంచి 8 నెలలు, ఒక సంవత్సరం వరకు ఈ భూత ప్రేతాలను చూడగలిగితే కొందరు భయంతో ఏడవటము, కేకలు పెట్టటము చేసినప్పుడు తల్లిదండ్రులకి అర్థమవుతుంది. ఏదో చూడకూడదు ఏదో చూసి భయపడ్డారు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకా అసలు ఏడుపు మానలేదనుకోండి, కేకలు పెడుతూ ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి భయం వేసి భూత వైద్యుల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఇంకా అదే కాకుండా తాంత్రికుల దగ్గరికి కూడా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ అంతరం తంత్రం మంత్రం ఏదో వేస్తారు. కొందరైతే నల్లతాడు కడుతూ ఉంటారు. ఇక భూత ప్రేతాలను చూడటం అనేది ఆగిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకా చుట్టుపక్కల వాళ్ళ భూతాలని వదులుతారు. ఇక భూతాలు రావటం కూడా ఆగిపోతూ ఉంటాయి. భూత వైద్యుడు తన కట్టడిలో ఉంచేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ భూతాలని, కనిపించేటువంటి భూతాలని. కాబట్టి ఇలాగ చిన్న పిల్లల్లో భూత ప్రేతాలు పైన కూడా చాలా ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది అని చాలామంది కూడా రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే పూర్వం ఇలాంటి వాళ్ళు పైన చాలా ప్రయోగాలు కూడా చేశారు. వీరిపైన చిన్నపిల్లల పైన భూత ప్రేతాల యొక్క ఎఫెక్టు ఎంత చూపిస్తుంది అని. దీని గురించి అయితే మన శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పారు. ఇంకా చిన్నపిల్లలైతే మరి గుక్క పెట్టి పెద్దగా ఏడుస్తున్నారు అంటే సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు కూడా కనపడవచ్చు, అందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే సూక్ష్మ జగత్ ఆత్మలను చూడాలి అంటే ఆత్మకు శక్తి ఉండాలి. 6 నెలల పిల్లలకు మనసు శుద్ధిగా ఉంటుంది, బుద్ధి కూడా అలర్ట్గా ఉంటుంది. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళని వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ అనుభవం చేసుకుంటారు. పాజిటివ్ ఆత్మలు కూడా ఉండవచ్చు. వాళ్ళ యొక్క ఆరాని, కంపనాన్ని, వైబ్రేషన్ని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. భూకంపం వస్తున్నా ముందు ఏ విధంగా వైబ్రేషన్స్ అనుభవం అవుతూ ఉంటాయి కూడా. నలువైపులా భూకంపం యొక్క కంపనాలు ఎలాగ వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయో కుక్కలకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అని అంటారు. కుక్కలు దేవతల్ని చూస్తారు, రాక్షసులను కూడా చూస్తాయి అని అంటూ ఉంటారు. ఇలాగే మరి కుక్కలు అరవటం, ఏడవటం కూడా చిన్నపిల్లలు ఏదో జరుగుతుందని ముందే గ్రహిస్తూ ఉంటారు. నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ను కూడా తెలిసిపోతూ ఉంటాయి వారికి. వినాశనం గురించి, నెగిటివ్ ఎఫెక్షన్ గురించి సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు, నెగిటివ్ ఆత్మలు కూడా ఇంకా కనిపిస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల ఇదేదో అపశకునంలాగా ఏదో చెడు జరిగేది ఉంది అని చిన్నపిల్లలు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఈ కారణం వల్ల కూడా చిన్నపిల్లలు ఒక్కోసారి వేడుస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. వీళ్లకు వినికిడి శక్తి చాలా ఎక్కువగా, చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కర్మేంద్రియాలకు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటాయి. చిన్నపిల్లలు లోపల కూడా మరి ఈ వినేటువంటి క్షమత, శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీళ్ళ గురించి జడ్జిమెంట్ చేయటం అనేది చాలా కష్టమే. ఎవరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు, ఎలా ప్రభావం అవుతుంది అని. అందుకే వీళ్ళ యొక్క విశ్లేషణ చేయటం, విశేషతల గురించి చెప్పడం చాలా కష్టము. పూర్తిగా వివరాలు లభించలేదు. కొందరు ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు, కొందరు దీన్ని కొద్ది లోతుగా తీసుకుంటూ ఉన్నారు కూడా కొంతమంది. ఎందుకంటే అసలు చిన్నపిల్లలు ఇవన్నీ ఎందుకు చూస్తున్నారు అంటే మనం జ్ఞానపరంగా, ఆధ్యాత్మికంగా చూసినట్లయితే చిన్నపిల్లలు లోపల కామ, క్రోధ, లోభము, అహంకారాలు అనేవి ఉండవు. దీనివల్ల చిన్నపిల్లలు భగవంతుడితో సమానం అని అంటూ ఉంటారు. వీళ్ళ లోపల ఇన్నోసెంట్ అనేది, అమాయకత్వం అనేది ఉంటుంది. బుద్ధిలో వికారాలు లేనందున బుద్ధి చాలా రిఫైన్గా ఉంటుంది. ఎవరి బుద్ధి అయితే రిఫైన్గా ఉంటుందో వాళ్ళ లోపల సూక్ష్మమైన విషయాలను గ్రహించేటువంటి శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వినేటువంటి శక్తి, చూసేటువంటి శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క మనసు లోపల అంతర్శక్తి ఉన్న కారణం వల్ల మనసు చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అన్నీ అర్థం చేసుకొని అనుభవం కూడా చేసుకుంటారు, కానీ నోటితోటి చెప్పలేరు.
మనసులో వికారాలు లేనటువంటి స్థితి కాబట్టి నిర్వికారి స్టేజిలో సూక్ష్మ శక్తులు వాళ్ళకి జాగృతమవుతాయి. నిర్వికారిగా అయితే మనసులో మరి ఉన్న శక్తి ఎక్కువగా రెట్టింపు అవుతూ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు అంటే పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మలు, నిర్వికారి ఆత్మలు అని చెప్పగలుగుతూ ఉంటాం కదా. వీళ్లకు వినే శక్తి, చూసేటువంటి శక్తి, క్షమత చాలా ఉంటుంది. అందుకనే గ్రహించగలుగుతూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా, మరి మూడు తత్వాల భూత ప్రేతాల ఆత్మలు కనపడుతూ ఉంటే మరి దేవతలు కూడా కనపడతారా అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం బాపూజీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్తారో విందాము. మీరు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి మరి జ్ఞానము మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి చేరుకుంటూ ఉంటాయి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళితే బాపూజీ టాపిక్ వైజ్గా కూడా చక్కగా వీడియోలను అప్లోడ్ చేశారు. మీరు తప్పకుండా ఇంకా విషయాలు తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని మీరు చూస్తూ ఉండండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. తెలుసుకోవాలని ఎవరైతే కుతూహలంగా ఉన్నారో మీ బంధుమిత్రులు, ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి. మంచి కామెంట్ పెట్టండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే.